ہمارے جو ججز ہیں اسپیشلی میل ججز ان کو خواتین کے لاز کے حوالے سے اور خواتین کے سینسٹیوٹی کے حوالے سے اس طرح سے سینسٹائز نہیں کیا جاتا. وہ چیزوں کو اتنا سافٹلی اتنا شاید سینسٹیولی نہیں لیتے تھے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچیاں کیا بچے دونوں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. یہ رشتہ ہے ہی کمپرومائز بیسڈ ہے. طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے کہ دین سے دوری ہے, دین کی سمجھ نہیں ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی طلاق اور خلع لینے والوں کی تعداد میں حالیہ مہینوں کے دوران بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. جڑواں شہروں میں روزانہ 15 سے 20 خواتین خلع اور طلاق کے لیے مقامی عدالتوں کی طرف رجوع کرتی ہیں. پنجاب کے تمام اضلاع میں گزشتہ سال 4 لاکھ ایسے مقدمات کے فیصلے ہوئے جن میں مردوں نے طلاق اور خواتین نے خلع کے لیے استدعا کی تھی. ٹاک شوز پاکستان پشاور، کراچی اور فیصل آباد کے بعد جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی طلاق اور خلع کی شرح پر خصوصی تحقیقاتی دستاویز پیش کر رہا ہے. جڑواں شہروں کے فیملی کورٹس کے ریکارڈ کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں 27,000 جوڑوں نے طلاق اور خلع حاصل کیا اور 1 لاکھ کے قریب معصوم بچے والدین کی شفقت اور محبت سے محروم ہوئے. والدین میں علیحدگی کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے جاننا ممکن نہیں، کیونکہ 98% مرد و خواتین جو طلاق یا خلع حاصل کرتے ہیں وہ فوری طور پر دوسری شادی کر لیتے ہیں، جس کے بعد ان کے سابقہ شادی سے بچوں کے پاس عملی طور پر نہ والد کی شفقت کے حقوق رہتے ہیں اور نہ ہی ماں کی محبت کا دعویٰ موجود ہوتا ہے. عام طور پر ایسے بچوں کو ان کے ننھیالی رشتہ دار سہارا دیتے ہیں یا پھر دادی دادا یا چچاؤں میں سے کوئی ترس کھا کر پرورش کا وعدہ کرتا ہے جو شاید ہی پورا ہوتا ہے. فیملی کورٹس طلاق یا خلع کے مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت بچوں کی کفالت کے حوالے سے دریافت کرتی ہیں اور دونوں پارٹیوں کے وکلاء عدالتوں کو یقین دلاتے ہیں کہ خلع یا طلاق کے بعد بچوں کی پرورش کے حوالے سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا، اور اگر ماں اپنے پاس بچے رکھے گی تو والد انہیں باقاعدگی سے ماہانہ اخراجات فراہم کرے گا، اور اگر بچے باپ کے پاس ہوں گے تو بھی ان کی کفالت کی ذمہ داری باپ پر ہوگی. بچوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا اگر بچے ماں کے پاس ہوں تو ماں کی دوسری شادی کے بعد باپ یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ اپنے سابقہ بچوں کی کفالت سے آزاد ہو گیا ہے. ہر 2 صورتوں میں گہرا نقصان معصوم بچوں کو پہنچتا ہے. نہ انہیں ریاست کی طرف سے سہارا ملتا ہے اور ماں باپ تو پہلے ہی ان کی کفالت سے دستبردار ہو چکے ہوتے ہیں. صوبائی دارالحکومتوں یا چند بڑے شہروں میں محدود پیمانے پر چائلڈ پروٹیکشن بیوروز نام کے سرکاری ادارے قائم ہیں، لیکن وہاں پر بہت کم تعداد میں بچوں کی کفالت کی سہولیات میسر ہیں. چھوٹے شہروں میں سرکاری سطح پر ایسا کوئی انتظام سرے سے موجود ہی نہیں. معروف وکیل طیبہ عباسی نے کہا کہ کورونا نے پاکستان سمیت دنیا کی اقتصادیات اور سماجی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے، جس کے باعث فیملی کیسز میں اضافہ ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ معاملہ الارمنگ صورتحال اختیار کر چکا ہے. پوری دنیا میں اس ٹائم پہ کووڈ نے ایک سچویشن کریٹ کی. اس سچویشن کے بعد ہوا یہ کہ پوری دنیا میں اس نے افیکٹ کیا، فیملی لائفز کو ڈسٹرب کیا. وہیں پہ اس نے پاکستان میں بھی اتنے امپیکٹس کیے، چونکہ جو ہم جیسا ملک ہے وہ چونکہ غریب ملک ہے، وہاں پہ لوگوں کے وسائل پہلے ہی محدود ہوتے ہیں. اس کے بعد جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو کووڈ کے بعد سے جہاں پہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی، پاکستان میں بہت زیادہ افیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد سے فیملی کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. طیبہ عباسی نے کہا کہ میل ججز کو خواتین ایشوز کی حساسیت کے بارے میں اتنا ادراک نہیں ہوتا. جوڈیشل اکیڈمی نے معاملے کو دیکھتے ہوئے ججز کو ٹرینڈ کیا ہے، جس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں. ہمارے جو ججز ہیں اسپیشلی میل ججز ان کو خواتین کے لاز کے حوالے سے اور خواتین کے سینسٹیوٹی کے حوالے سے اس طرح سے سینسٹائز نہیں کیا جاتا. تو وہ نارملی وہ چیزوں کو اتنا سافٹلی اتنا شاید سینسٹیولی نہیں لیتے تھے. تو وہ یہ ہوا کہ پھر جوڈیشل اکیڈمی نے اس میں بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، ججز کو ٹرینڈ کیا. ماہر قانون طیبہ عباسی نے طلاق اور خلع کے بعد متاثرہ بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا. طیبہ عباسی نے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو کر رہ گیا ہے. بچوں کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے مگر ملازمت کی اجازت نہیں دی جاتی. اگر اجازت ملتی بھی ہے تو سسرال والوں کی جانب سے نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے.
ऐसी सूरत हाल में मर्द हजरात लचक दिखाने को तैयार नहीं होते। तैयबा वासी ने बताया कि इस वक्त रावलपिंडी में 15 फैमिली कोर्ट्स काम कर रही हैं। एकदम से हमारा जॉइंट फैमिली सेटअप ख़त्म हो गया, हमारे जो मटेरियलिस्टिक सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा इन हो गया। हमने बच्चे तालीम की तरफ ले गए, लेकिन उनको शायद वो उस तरीके से वो जो एडेप्टेशन थी वो नहीं करवा सके कि हमने बच्ची की शादी की, हमने उसको पढ़ा लिया, हमने उसको डिग्री दिलवा दी, लेकिन उसको जो है वो वर्किंग की इजाज़त ना दी गई, उसको जॉब की इजाज़त ना मिली, जिसकी वजह से फैमिली में इश्यूज़ क्रिएट हुए। अब वो बच्ची एक्सपेक्ट करी है मैंने एक डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं अपने जॉब करके मैं भी अपने घर का हाथ बटाऊँ, लेकिन पहली बात है उसको इजाज़त नहीं मिलती। जब उसको इजाज़त मिलती है तो फिर घर में इतनी सारी टेंशन होती हैं कि उसने घर भी देखना है, उसने बाहर भी देखना है, वो एक फैमिली कंस्ट्रेंट आ जाती है, जिसकी वजह से फिर अगेन फैमिली सेपरेशन पे आ जाती है। यहाँ अभी भी हमारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 10 से 15 कोर्ट्स हैं जो सिर्फ फैमिली काम कर रही हैं, और वो यही काम कर रही हैं, मेंटेनेंस खुला और गार्डियन का काम कर रही हैं। तो अदालत में मौजूद एक मुतासरा लड़की महफश ने अपनी दर्द भरी रुदात सुनाई। लड़की ने बताया कि इसका शोहर पुलिस में नहीं मगर पुलिस की वर्दी पहनकर घिनौने जराइम करता है। इसने नौजायदा बच्ची की भी जान ले ली है। पुलिस का किरदार भी इस मामले में मशकूक रहा है और अपने टाउट का दफा करते हुए वो हमेशा मुझ पर सुलह के लिए दबाव डालती रही है। लड़की ने मजीद इंकशाफ किया कि मुल्तान पुलिस लाइन में घिनौना तरीन कारोबार हो रहा है, जिसमें इसका साबिक शोहर भी मुलव्वस है। मुझे लोगों ने समझाया है कि ये गिरोह आपको जान से मार देगा। मुतासरा खातून ने वजीर आजम और आला हकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील की है। मैंने केस किया है क्योंकि वो मेरे बच्चे पर तशद्दुद किया उसने, मुझे तलाक उसने सिर्फ कोई नोटिस वगैरह नहीं आता, खाली तलाकनामा ये इस बच्चे को जान से मारना चाहता है। मेरे देवर ने और इनके 2 दोस्त हैं ताशी और हैदर, और FIR काटी गई है। उन्होंने कुछ दिन जिस दिन पर्चा कट किया था तो मैं आ रही थी, तो मेरे वसीम देवर ने मुझे बोला, कहते हैं हम तुम्हें तलाक नहीं दिलवाएंगे, हम भी तलाक पीछे मरवा देंगे। नजायज़ काम करते हैं, लड़कियाँ सप्लाई करते हैं, वो काम नहीं करते, वर्दी पहनते हैं पुलिस की, अपने बहनोई की, पुलिस लाइन में धंधा चलता है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर सादी आसफ ने कहा कि तलाक की बड़ी वजह अदम बर्दाश्त और वालिदैन की जानिब से मुनासिब तरबियत का ना होना है। लड़के या लड़की में से कोई ज्यादा डिग्रियां ले लेता है या अच्छी जॉब मिल जाने की सूरत में दूसरे फरीक को अपने से कमतर समझने लगता है, जिससे जॉइंट फैमिली सिस्टम में बिगाड़ पैदा होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चियाँ क्या बच्चे दोनों कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये रिश्ता है ही कंप्रोमाइज़ बेस्ड है। आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर्सनैलिटी में देखें, दोनों में नेगेटिविटीज़ भी होंगी, पॉजिटिविटीज़ भी होंगी, दोनों को एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ थोड़े से लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, लड़कियाँ स्पेशली, ठीक है, उनको लगता है कि बस मुझे मेरी अपनी मर्जी का स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। ड्रामाज आजकल जो मीडिया का एक रोल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कुछ हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन दे रही है, वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो अली आबद ने मुतासरा बच्चों का दर्द भी बयान किया। बोले तलाक, अलहदगी या दूसरी शादी की वजह से बच्चे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की शरह 60% से भी जायद है। मुतासरा बच्चे भीख या जराइम के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। 60% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वालिदैन की दूसरी शादियों की वजह से सड़कों पे आते हैं, लावारिस हालत में मिलते हैं, या सड़कों पे आने के बाद गुजारा करने के लिए भीख जैसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व किए जाते हैं। दीन इस्लाम में तलाक नापसंदीदा तरीन कामों में से एक है। आलम दीन हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया कि दीन से दूरी भी तलाक की बड़ी वजह है। किसी शख्स को नागजीर वजूहात की बिना पर तलाक देना भी पड़े तो इसमें भी हुस्न सलूक का ख्याल रखा जाए और दूसरे फरीक के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। उन्होंने कहा कि इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होकर तहम्मुल और बुर्दबारी का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। जब हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना पर नहीं चलेंगे तो हमें क्या इल्म है। यही वजह है, इसीलिए तलाक की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। वो क्या है कि दीन से दूरी है, दीन की समझ नहीं है। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। दीन के साथ हमारी वाबस्तगी होगी जब हम इस्लामी तालीमात हासिल करेंगे, तो फिर हमें इल्म होगा कि ये तलाक का लफ्ज़ कितना बुरा है। एक शाहरी ने बताया कि इसकी बीवी हर वक्त स्टेटस को के चक्कर में रहती थी। इसके माशी हालात ख़राब है, जिनको ठीक करने के लिए वो आजकल ऑनलाइन टैक्सी चला रहा है। बस आजकल की लड़कियों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं कि वो आप मतलब इस चीज़ को भूल चुकी हुई हैं कि शादी के बाद ही बरकत, मतलब निकाह में बरकत है, और इस चीज़ को वो थोड़ा दूर कर चुके हुए हैं, जिस वजह से ये सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। मेरी भी सेपरेशन इसी चक्कर में हुई है कि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी
जिस वजह से वो मेरे साथ नहीं चल सकी है। वक्त डाउन मेरे पे हुआ था तो मैं ये ऑनलाइन टैक्सी वगैरह चला रहा था। बढ़ते हुए तलाक और खुला के केसेस के हवाले से मुल्क के दूसरे बड़े शहरों की तरह जुड़वा शहरों में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। ऐसे लगता है कि जैसे अदम बर्दाश्त और समाजी और मुआशी नाहमवारियों के बायस बहुत तेजी के साथ खानदान टूट रहे हैं।